Screen okay അല്ലേ തനുശ്രീ? It's okay. Okay, okay. Okay, good morning. Do you have any doubt regarding last class topic, priority scheduling? Any doubt? Priority scheduling problems? Now we have to study one more algorithm, okay? Round robin algorithm. That is the last topic, and it is a preemptive algorithm that you have to study. Okay, it's a preemptive algorithm. That is the last topic. Okay, so we have studied which all algorithms: first come first serve algorithm, then shortest job first algorithm. In that, two categories: shortest job with the preemption and without preemption. Okay,
Next was priority scheduling. Priority scheduling, that also two types, with preemption, without preemption. Then at last, round robin algorithm, round robin scheduling algorithm. Okay, this is the last topic. You have to study all the algorithms. You don't skip any of the algorithm, okay? Because in ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയാ പെയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, ഏത് അൽഗോരിതം ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ആനിമേറ്റഡ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്ത് യു, ഓക്കെ? സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ ഇറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, ഓക്കെ? ആനിമേറ്റഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം, നിങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു, okay? Okay, so we have to study the round robin algorithm, primitive version ആണ്. Okay, so let's start the class. Good morning to all. So round robin algorithm, actually round robin algorithm is a primitive algorithm, okay? You will be given a time slice. See, it will be like this way. You will be given a time slot, okay? Suppose it is for example RR4, okay? In question paper you will be given a table and you will be given you have to find out RR4, okay? RR4 algorithm. RR4 means round robin algorithm with time quantum or time slice equal to 4 second or 4 millisecond. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈം സ്ലോട്ട് തരും. ആ ടൈം സ്ലോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മാക്സിമം ആ പ്രോസസ് ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ടൈം സ്ലോട്ട്, ഓക്കെ? അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓക്കെ? അപ്പോൾ RR4 അല്ലെ RR2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് റോബിൻ അൽഗോരിതം ആണ് വിത്ത് ടൈം സ്ലൈസ് ഈക്വൽ ടു 2 millisecond. Okay, so it will be like this way. Otherwise it will be given as round robin and time slice equal to 4 എടുത്ത് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് RR4, RR2, RR3 അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഇറ്റ് ഈസ് എ റൗണ്ട് റോബിൻ അൽഗോരിതം വിത്ത് ദ ടൈം ക്വാണ്ടം ആസ് 4 millisecond or 4 second. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? സോ ഈ റൗണ്ട് റോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീമിറ്റീവ് അൽഗോരിതം ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഓക്കെ? So you have study the example, okay? See, this is a given table, okay? 3 processes are there. Burst time is given, okay? Arrival time is not given. Arrival time is not given means it is 0, okay? That is all the process has arrived in the queue, okay? Ready queue. So in this algorithm you have to write the ready queue and you have to write the Gantt chart. Okay, you have to draw the ready queue as well as Gantt chart. Till the previous algorithm, you have drawn only the Gantt chart. Okay, Gantt chart മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. But here in this algorithm, you have to draw the ready queue also. Then only your answer will be correct. Okay, ready queue maintain ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, so അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. Okay, here the time slice is given as 2. That is, this is RR2 algorithm. RR2 means round robin algorithm with a time slice equal to 2. Time slice will be given in the question. Okay, so എന്താണ് time slice? Time slice means 2 millisecond അല്ലെ 2 second മാത്രമാണ് മാക്സിമം അവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, 2 millisecond മാത്രം. ഇവൻ ദോ P1ന്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം 4 ആണെങ്കിലും അവരെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഫസ്റ്റ് 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്യാം. 2+2, ഓക്കെ? അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി P2ന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ, P2ന്റെ കേസിൽ ബേസ്റ്റ് ടൈം 3 ആണ്, ഓക്കെ? ഇറ്റ് ഇസ് 3. സോ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി വർക്കിംഗ്? ആദ്യം 2 സ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്യും, ഓക്കെ? ദെൻ 1 millisecond, ഓക്കെ? മാക്സിമം 2 millisecond വരെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു സ്ലോട്ടിൽ, ഓക്കെ? അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വരിക? 2+1, 2 millisecond ടൈം സ്ലോട്ട് ആണ്, പ്ലസ് another 2 വർക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഹിയർ എന്തേ ഉള്ളൂ? ബാക്കി 1 ഉള്ളൂ, ഓക്കെ? നെക്സ്റ്റ് 5 ബേസ്റ്റ് ടൈം വരുവാണെങ്കിൽ ടൈം സ്ലൈസ് 2 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും? 2 millisecond ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്യും. 2+2 4 ആയി, നെക്സ്റ്റ് ഒരു 1 millisecond. ഓക്കെ, സോ 2+2+1 ടോട്ടൽ 5.
Okay, that is the meaning of time slice. That is, a time slice will be given allotted to each process, so a process can work within that time slice. Okay, time slice ഇപ്പം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 4 ഒക്കെ വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 2 millisecond കൊണ്ട് തീരില്ല. So another 2 millisecond it can take. Okay, another 2 millisecond. Here it is 3 only. So 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, first of all you can take the 2 millisecond slot, then you can take 1 millisecond. Okay, 2 plus 1 3 ആയിട്ട് വരും. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അവിടെ രണ്ട് കേസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്റ്റ് ടൈം, ഇപ്പം ബേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ 1 ആണെന്ന് വെച്ചോ. ബേസ്റ്റ് ടൈം 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം സ്ലൈസ് 2 ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് 1 വേണ്ടുള്ളൂ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ 1 millisecond വേണ്ടൂ. സോ 1 millisecond മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതൊരു കേസ്. ഇനി എല്ലാം ഇവിടെ P3 ഒക്കെ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ബേസ്റ്റ് ടൈം ഹയർ ആണ്, ടൈം സ്ലൈസിനേക്കാളും ഹയർ ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, 2 plus 2 plus 1 അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, that is the concept of time slice. A time slice will be allotted to process. A process can do the task within that time slot. Okay, so first step, here it is arrival time 0. Okay, ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, arrival time 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, arrival time 0 ആണ്. സോ all the processes are ready in the ready queue. P1, P2, P3 all are ready. Okay, so എന്ത് ചെയ്യണം, മെയിൻറ്റെയിൻ എ റെഡി ക്യൂ ആൻഡ് എ ഗാണ്ട് ചാർട്ട്, രണ്ടെണ്ണം പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന പ്രോസസ് ഏതാണ്, P1 ആണ് വന്നത്. ഓക്കെ, P1, P2, P3 ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ. ഓക്കെ, അറൈവൽ ടൈം എല്ലാവരുടെയും 0 ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് P1 is ready to work. ഓക്കെ, P1 റെഡി ആണ്. സി, സോ റെഡി ക്യൂല് ഇനീഷ്യലി റെഡി ക്യൂല് P1 is there, P2 is there, P3 is there. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, P1 നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, P1 ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. സോ P1 വിൽ ബി സെലക്ടഡ്. ടൈം സ്ലോട്ട് 2 ആണ്. ഓക്കെ, P1 is selected. So at that time in ready queue, which all processes are there, P2 is there and P3 is there. They are also ready. Okay, we are selecting only P1. Okay, P1 can work for 2 millisecond because time slice 2 ആണ്. Okay, so 2 millisecond work ചെയ്യാം. Okay, so 2 millisecond ആര് വർക്ക് ചെയ്യും, P1 വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നോക്കും എന്താണ് P1 കംപ്ലീറ്റ് ആയോ നോക്കും. ഓക്കെ, ഇല്ല, P1 will be completed when 4 millisecond ആയാൽ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ഇപ്പം 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്യാം P1 ന്. ഓക്കെ, P1 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പുട്ട് ബാക്ക് ടു റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, P1 is not completed. P1 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് 4 millisecond വേണം അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ഇപ്പൊ 2 millisecond കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റെഡി ക്യൂല് കൊണ്ടുപോയിടുക തിരിച്ചിട്ട്. അതായത് P2 ഉണ്ട്, P3 ഉണ്ട് റെഡി ക്യൂല്. ഈ ടൈം സ്ലോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ P1 നെയും കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. ഓക്കെ, കാരണം P1 ഇനിയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ P1 is put back to ready queue. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു, P2 നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. സി കണ്ടോ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള P2 നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്, P1 നെ ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ബിക്കോസ് P1 ഹാസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇനി P2 എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും, 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി P2യുടെ ബേസ്റ്റ് ടൈം 3 ആണ്, ബട്ട് നമുക്ക് ടൈം സ്ലൈസ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 2 millisecond. ഓക്കെ, ടൈം സ്ലൈസ് 2 millisecond ആണ്. സോ 2 to 4, ഓക്കെ, 2 മുതൽ 2 millisecond വരെ വർക്ക് ചെയ്യും P2. എന്നിട്ട് നോക്കും എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞോ നോക്കും, ഇല്ല, ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യും, P2 എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് പിന്നെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിടണം, റെഡി ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയിടണം. ഓക്കെ, because P2 has not completed the task. Okay, so it has to be put back to the ready queue. അപ്പൊ P2 എവിടെ കൊണ്ടുപോയിടുക, ഇവിടെ. P1 ന് ശേഷം P2 പിന്നെയും വർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ദ P3. അടുത്ത റെഡി ക്യൂവിൽ ആരാ ഉള്ളത്, P3 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ P3 നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, P3 നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റെഡി ക്യൂവിൽ P1 ഉം P2 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, P3 വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ 2 millisecond. എല്ലാം ടൈം സ്ലോട്ടിന് വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നോക്കും എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ്, P3യുടെ ടൈം സ്ലോട്ട് 5 ആണ്. സി, P3യുടെ ടൈം സ്ലോട്ട് 5 ആണ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ 2 millisecond വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ P3 ഷുഡ് ബി പുട്ട് ബാക്ക് ടു ദ റെഡി ക്യൂ. കാരണം എന്താ, P3യും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, 2 സ്ലോട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഹാസ് ടു ബി പുട്ട് ബാക്ക് ടു ദ റെഡി ക്യൂ.
ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ റെഡി ക്യൂല് നെക്സ്റ്റ് ആരാണുള്ളത്? P1 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ക്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. P1 ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരാനുള്ളത്. കാരണം P1 ഹാസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഒരു 2 സ്ലോട്ട് ചെയ്തു, ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യുക? P3നെ റെഡി ക്യൂല് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് P1 സെലക്ട് ആയി. ഓക്കെ, P1ന് 2 സ്ലോട്ട്, 2 ടൈം സ്ലോട്ട്, കാരണം 4 ആണ് ടോട്ടൽ ബേസ്റ്റ് ടൈം. 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി എന്തും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്? അനദർ 2 മില്ലി സെക്കൻഡും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, P1 ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. കാരണം P1ന്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം 4 ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കിട്ടി. സോ ടോട്ടൽ 4 ആയി. P1 got completed. If P1 got completed, no need to enter into ready queue. കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? റെഡി ക്യൂലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണ്ട. ഓക്കെ, സോ P1 ഇവിടെ ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് റെഡി ക്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുക. റെഡി ക്യൂൽ ആരാ ഉള്ളത്? P2 ആണ് ഉള്ളത് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, P2നെ ഫെച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, P2നെ ഫെച്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബട്ട് P2ന്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് 3 മില്ലി സെക്കൻഡ്. 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ്. ഇനി എത്രയാ ബാക്കിയുള്ളത്? 1 മില്ലി സെക്കൻഡേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ ടൈം സ്ലോട്ട് 2 ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടൈം എത്രയേ ഉള്ളൂ? 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്. സോ 8 മുതൽ 9 വരെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, 8 to 9 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ആര് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ? P2 വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇവൻ ദോ ദ ടൈം സ്ലോട്ട് ഇസ് 2 ആണ്, ബട്ട് നമുക്കിനി എന്തേ ബാക്കിയുള്ളൂ? ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേറെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോട്ടിനെ. സോ 8 to 9 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് മാത്രം P2 വർക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് P2 വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ബേസ്റ്റ് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് പുട്ട് ദ പ്രോസസ് ഇൻ ടു റെഡി ക്യൂ. P2നെ റെഡി ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ദ റെഡി ക്യൂ. റെഡി ക്യൂൽ ആരാ ഉള്ളത്? P3. P3 is there. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്തു? P3നെ എടുത്തു. ഓക്കെ, P3നെ എടുത്തു. എത്രയാണ്? 2 ടൈം സ്ലോട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ടൈം സ്ലോട്ട് 2 ആണ്. P3യുടെ ടോട്ടൽ ബേസ്റ്റ് ടൈം 5 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, 5 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ. ഓൾറെഡി യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് 2 മില്ലി സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെയും 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ 2 + 2 4 ആയി. 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇവിടെയായി. 9 + 2 11. 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇവിടെയായി. സോ ടോട്ടൽ 4 ആയി. ഓക്കെ, ചെക്ക് റെഡി ക്യൂ. റെഡി ക്യൂല് നോ അതർ പ്രോസസ് ആർ ദെയർ. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സും ഇനി ഇല്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? P3ക്ക് ഇനി ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ടോട്ടൽ 5 ആണ് P3യുടെ കേസിൽ. സോ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? 2 ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി, ഇവിടെ ഒരു 2 സ്പ്ലിറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് ഒരു 1 യൂണിറ്റും കൂടെ P3ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് P3 വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? റെഡി ക്യൂ വിൽ ബി എംപ്റ്റി. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ കറക്റ്റ് ഗാൺ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ റെഡി ക്യൂ ആൻഡ് ഗാൺ ചാർട്ട് ഷുഡ് ബി വർക്കിംഗ് പാരലൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോ പ്രോസസ്സും നിങ്ങൾ ആ ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുക. ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെക്ക് ദ ബേസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ബേസ്റ്റ് ടൈം കൂടെ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ്, പുട്ട് ബാക്ക് ടു റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ ദ റെഡി ക്യൂ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ബാക്ക് ടു റെഡി ക്യൂ. ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ arrival time equal to 0 if all the processes are ready at 0. This is the round robin algorithm with time slice equal to 2. Time slice will be given in the question. It will be 2, 3, 4, 5, any of the values. Okay, 1, 2, 3, 4, any of the integer values. Is it clear? This is the round robin algorithm. Is it clear? If this is clear, we can move to the next example having the different arrival time. Is it clear, Ano? Okay. Khadija, Anupama, Aishwarya, Amal, Anish, Arpid, Arundat, Nasif, Nihal, Sali, Sishaj, Sevin. Clear? Okay, ma'am. Okay.
So this is the case. First example was the case with arrival time equal to 0 that we have checked. And in second example, see, the arrival time is different. Okay, arrival time different ആണ്. RR2 means round robin algorithm with time slice 2 ആണ്. Okay, so you have to follow the ready queue and also a Gantt chart. Okay, അപ്പോൾ here see there are 4 processes. Okay, 4 processes are there. Okay, P1, P2, P3, P4, arrival time 0, 1, 2, 4. Okay, burst time are also given. Okay, time slice is 2. Okay, RR2 means round robin algorithm with time slice 2 millisecond or 2 second. Okay, so see, at arrival time 0, P1 will be ready. Okay, P1 ready ആണ്. Arrival time 0 ആരാണ് റെഡി ആവുന്നത്? P1 ആണ് റെഡി ആവുന്നത്. സോ റെഡി ക്യൂല് ആരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? P1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഇപ്പം റെഡി ക്യൂല് ആരേ ഉള്ളൂ? P1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ P1 will be executed. ഓക്കെ, P1ന്റെ burst time 5 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ 2 millisecond ബിക്കോസ് ടൈം സ്ലൈസ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ P1 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു റെഡി ക്യൂന്ന് 2 millisecond P1 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 millisecond ആവുന്നവരെ, ഓക്കെ 2 millisecond ആയി. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ചെക്ക് ദ അറൈവൽ ടൈം. 2 millisecond ആവുമ്പോഴേക്ക് P2 വന്നിട്ടുണ്ട്, P3 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് P2 ആണ് വന്നത്. അറൈവൽ ടൈം 1ല് P2 ആണ് വന്നത്. അറൈവൽ ടൈം 2ല് P3 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അവർ വന്നതുകൊണ്ട് ദേ ഹാവ് ടു ബി പുട്ട് ഇൻ റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, അറൈവൽ ടൈം 0 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവരും ഫസ്റ്റേ റെഡി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് P1 മാത്രമേ റെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, P1 മാത്രമേ റെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ. P1 2 സ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, P1 2 സ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ P2 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, P2 അറൈവൽ ടൈം 1 ആണ്. സോ P2 ഹാസ് ടു ബി പുട്ട് ഇൻ റെഡി ക്യൂ. P2നെ റെഡി ക്യൂവിൽ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അറ്റ് അറൈവൽ ടൈം 2 millisecond P3 ഓൾസോ കെയിം. ഓക്കെ, P3 ഓൾസോ. സോ P3 പുട്ട് P3 ഇൻ റെഡി ക്യൂ. P4 വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, P3 മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ P1 എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, 2 സ്ലോട്ട് കഴിഞ്ഞു. സോ ചെക്ക് P1 ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ നോട്ട്. P1ന്റെ ടോട്ടൽ ബേസ്റ്റ് ടൈം 5 ആണ്. നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ പുട്ട് P1 ഓൾസോ ഇൻ റെഡി ക്യൂ. P1നെയും തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുക? റെഡി ക്യൂലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, P1 2 സ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ പുട്ട് ബാക്ക് ടു റെഡി ക്യൂ. അപ്പൊ റെഡി ക്യൂവിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടം വരെ എത്തി, ഇവിടം വരെ എത്തി. ഓക്കെ, P1 ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. P1 റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ P1 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, P2, P3, P1 ഇത് 3 നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു റെഡി ക്യൂവില്. P2, P3, P1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരെയാ സെലക്ട് ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ് റെഡി ക്യൂന്ന് ആരെയാ സെലക്ട് ചെയ്യുക? P1 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് P2നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, P2 വിൽ ബി സെലക്ടഡ്. ഓക്കെ, P2 വിൽ ബി സെലക്ടഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വർക്ക്ഡ് ഫോർ 2 millisecond. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബേസ്റ്റ് ടൈം 4 ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് 2 millisecond ആര് വർക്ക് ചെയ്യും? P2 വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, P2 വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ചെക്ക് ദ അറൈവൽ ടൈം. ഓക്കെ, അറൈവൽ ടൈം 3ല് ആരും വന്നിട്ടില്ല. അറൈവൽ ടൈം 4 millisecond ആര് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? P4 പ്രോസസ് ഈസ് റെഡി. അറൈവൽ ടൈം 4 millisecond P4 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സും കൂടെ റെഡിയാണ്. സോ പുട്ട് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ P1 വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക? P4നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, P4നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ P2 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, P2 2 സ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. 4 millisecond ആയി. 2 സ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 millisecond ആയി. ചെക്ക് വെദർ P2 ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇല്ല, P2യുടെ ബേസ്റ്റ് ടൈം 4 ആണ്. 2 യൂണിറ്റേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ പുട്ട് P2 ഓൾസോ ഇൻ റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, P2 നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു, റെഡി ക്യൂവിൽ വെച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ P2 ആണ് നമ്മളിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് P3 ഫ്രം റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, P1 ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് P2 സെലക്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? P3നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, P3നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഗോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ 2 millisecond. ഓക്കെ, 2 millisecond കാരണം P3യുടെ ഡ്യൂറേഷൻ 2 millisecond ആണ്. യു ഹാവ് പുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട്സ് 2 ആണ്. സോ P3 വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. P3 കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ബേസ്റ്റ് ടൈം 2 millisecond ആണ്. നമ്മുടെ ടൈം സ്ലോട്ടും 2 millisecond ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ഡോണ്ട് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ റെഡി ക്യൂ.
റെഡി ക്യൂവിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റെഡി ക്യൂവിൽ ഇപ്പൊ ഏതാ ഉള്ളത്? P2 വരെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, P3നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ സ്റ്റോപ്പ് ദയർ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? P3 കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡി ക്യൂ ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? P1നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. P1നെ സെലക്ട് ചെയ്യും, 2 സ്ലോട്ട് കൊടുക്കും. ഓൾറെഡി 2 സ്ലോട്ട് കൊടുത്തു, പിന്നെയും ഒരു 2 സ്ലോട്ട് കൊടുത്തു, 4 സ്ലോട്ട് ആയി. ഓക്കെ, 4 സ്ലോട്ട് ആയി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്, കാരണം ടോട്ടൽ 5 ആണ്. ഓക്കെ, 4 സ്ലോട്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ പുട്ട് ദാറ്റ് P1 ഇൻ റെഡി ക്യൂ. P1നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു? റെഡി ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ P1 ആണ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ആരാ ഉള്ളത്? P4 ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സെലക്ട് P4. ഓക്കെ, P4ന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കണം. P4ന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കൂ, 1 ബേസ്റ്റ് ആണ്. 1 ബേസ്റ്റ് ടൈമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് 1 ബേസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം അലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡോണ്ട് അലോട്ട് 2 ബേസ്റ്റ് ടൈം. 2 യൂണിറ്റ് കൊടുക്കരുത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 1 യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ ബേസ്റ്റ് ടൈം. ബേസ്റ്റ് ടൈം കുറവാണ്. സോ വാട്ട് ഹാവ് ടു ബി ഡൺ? യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഓൺലി 1 സ്ലോട്ട്. Okay, 1 slot you have to give. So P4 will be completed. Don't put it in ready queue. Okay, next select the next process, P2. Okay, P2 from ready queue. Okay, you are selecting P2. Check the burst time. Already 2 millisecond has completed. Okay, next 2 millisecond it will be working. So 2 plus 2 it will be 4. Okay, already 2 millisecond it has completed. Now for 2 millisecond it will be working and P2 will be completed. Okay, so don't put it in ready queue. Okay, so P2 got selected. Next, check the ready queue. Now the ready queue will be having only P1 process. Last P1 is there. So P1 will be the last process in ready queue. Select P1. Okay, so P1 execution time will be 1 millisecond, because already P1 had taken 2 millisecond. Here also 2 millisecond. 2 plus 2 4, and left out is 1 millisecond. Okay, so last millisecond it will be working. Okay, last 1 millisecond it will be working. Okay, so that is the Gantt chart. Okay, after that you can perform the calculations, find the average turnaround time and waiting time. That is similar to all the previous algorithm. Okay, there is no change in that, but follow the ready queue and Gantt chart simultaneously. Okay, split up based on the time slots given in the question. Okay, so that is the ready queue and Gantt chart for arrival time, different cases. Okay, is it clear? This is the round robin algorithm. Okay, is it clear? Round robin with arrival time. You have to till 4 millisecond you have to check the arrival time also. Okay, based on the arrival time you have to put that process in the ready queue. That is the main concern. Okay, initially it was P1. Then when P1 was completed, that 2 time slot, when P1 got completed for 2 millisecond, by that time P2 and P3 got ready. So put P2 and P3 into the ready queue. Okay, then check for P1 whether it is completed or not. It is not completed. So put P1 back to ready queue. Okay, because it has to be executed. Next, select P2 from ready queue. Okay, for the next 2 millisecond, because burst time 4, so 2 millisecond it can work. Okay, check whether by that time any other process is coming or not. Which one is coming? By 4 millisecond P4 also got ready. So put P4 back to ready queue and check P2's execution. P2 is not completed, so put P2 also in ready queue. Okay, next select P3 from ready queue. Okay, P3 from ready queue. So when P3 is selected, its burst time is only 2 millisecond. So it will be completing in that slot. Got completed. No need to put back. Okay, next P1. P1 executing for 2 millisecond. Okay, by that time all the process has arrived. So no need to check the arrival time. Okay, till 4 millisecond only you need to check that whether anyone is coming or not. Okay, after 4 means all are ready. Okay, so no need to check. Okay, P1 got executing, but P1 is not completed. So put back P1, put back to ready queue. Now select P4. P4 from ready queue. Okay,
P4 only 1 millisecond. So it will be completed from there. Okay. Now select P2. P2, 2 bursts. It will be working for 2 time slot. Okay. Then it will be completed. At last, P1 will be there. It will be working for only 1 millisecond. Okay. Because the split up will be 2, 2, 1. Okay. So P1 will be completed. This is the case where arrival time got different. Clear ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് റൗണ്ട് റോബിൻ അൽഗോരിതം. പ്രിമിറ്റീവ് അൽഗോരിതം ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. P1, P2, P3 പിന്നെയും P1. ഓക്കെ, ബട്ട് ടൈം സ്ലോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഡിവിഷൻ വരുന്നത്. ടൈം സ്ലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ടൈം സ്ലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇഫ് ദ ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ, സോറി, ഇഫ് ദ ബേഴ്സ് ടൈം ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ 1 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 സ്ലോട്ട് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ബേഴ്സ് ടൈം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടൈം സ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ, കണ്ടോ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ടൈം സ്ലോട്ട് ആണ്. സോ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വരും. എങ്ങനെയാ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വരിക? 2, 2, 1 അങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വരിക. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സി, ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം സ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ 2 millisecond, ആ ഒരു ടൈമിൽ എനി അതർ പ്രോസസ് ഇസ് റെഡി ഓർ നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരെ അപ്പൊ തന്നെ റെഡി ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു 4 millisecond ഒക്കെ ആവുന്നവരെ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബിക്കോസ് 4 വരെയേ എല്ലാവരും അറൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഡി ക്യൂൽ ഓർഡർ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 4 millisecond വരെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണോ പ്രോസസ് ഗ്യാപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ബാക്ക് ഇൻ റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? പ്രിൻസ്, ഋഷികേഷ്, റിസ്വിൻ, ഋതിക്, രോഹിത്, തനുശ്രീ, വൈഷ്ണവി, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, okay, next see time quantum equal to 3. Okay, before that I'll be taking in the next class. So time quantum 3 will be given, time quantum 4 will be given. Okay, maximum 5 or 6. Okay, അത്രയൊക്കെ വരുള്ളൂ time quantum split up. Okay, so see this example. 5 processes are there, arrival times are different. So first of all, you know P1 ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. Okay, P1 will be the first process to be executed. Okay, time slot 3 ആണ്. Okay, അപ്പൊ P1 ന്റെ ബേസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 8 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റെഡി ക്യൂവിൽ ഫസ്റ്റ് P1 വെക്കും. ഗാൻ ചാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും? P1 തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. 3 യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 3 യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. 3 യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ 8 വരെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. കണ്ടോ, അറൈവൽ ടൈം 8 വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ സി 3 millisecond ആണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ടൈം സ്ലോട്ട് 3 ആണ്. സോ 3 millisecond P1 വർക്ക് ചെയ്തു. ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത്? P3 വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, P3 അറൈവൽ ടൈം 1 ആണ്. സോ P3 എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക? റെഡി ക്യൂവിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? P3 തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, P3 ന്റെ ബേഴ്സ് ടൈം 7 ആണ്. സോ നമുക്ക് 3 യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 6 ആയി. ഓക്കെ, 3 യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് 6 millisecond ആയി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? 6 millisecond ആവുമ്പോഴേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? P2 വന്നിട്ടുണ്ട്, P4 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ P1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ. P1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം 3 millisecond ആയി. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് P3 വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ P3നെ റെഡി ക്യൂവിൽ വെക്കും. ആൻഡ് P1 കംപ്ലീറ്റ് ആയോ നോക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. P1നെയും റെഡി ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. ഓക്കെ, അത് വിട്ടുപോയതാണ്. P1നെയും റെഡി ക്യൂവിൽ വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ദ P3. P3നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അവരും 3 സ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? P2 വന്നിട്ടുണ്ട്, P4 വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ P2നെയും P4നെയും റെഡി ക്യൂവിൽ വെക്കുക. ചെക്ക് P3 is completed or not completed. സോ P3നെയും റെഡി ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. അടുത്തത് P1നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെയും P1 തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. P1 എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം? 3 യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ടോട്ടൽ 8 ആണ്. 3 ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് 3. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 3യിൽ അപ്പോഴേക്കും 9 യൂണിറ്റ് ആയി. ഓക്കെ,
9 യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്ക് ചെക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത്? P5 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ P5നെ റെഡി ക്യൂല് വെക്കുക. ഇനി P1 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, സോ P1നെയും റെഡി ക്യൂലേക്ക് വെക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ എത്തി. നെക്സ്റ്റ് P2നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. P2നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. P2ന്റെ ടൈം സ്ലോട്ട് എത്രയാണ്? 2 ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 3 ഉണ്ട്, ഇത് 2 ഉള്ളൂ. സോ P2 അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, P2 വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും? P4നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. P4ന്റെ ടൈം സ്ലോട്ട് എത്രയാണ്? ബേസ്റ്റ് ടൈം 3 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം സ്ലോട്ടും 3 ആണ്. സോ നോ പ്രോബ്ലം, P4 അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കാരണം 8 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. P4 കംപ്ലീറ്റ് ആയി, കാരണം 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്, 3 ഡ്യൂറേഷനിൽ കൊടുത്തു, കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു? റെഡിക്ക് P3നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, P3നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. P3ക്ക് ഒരു 3 സ്ലോട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, 3 സ്ലോട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അവർ വർക്ക് ചെയ്തു, 3 സ്ലോട്ട് വെക്കൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. കാരണം എന്താ? ഓൾറെഡി ഒരു 3 കഴിഞ്ഞു, നെക്സ്റ്റ് ഒരു 3 കഴിഞ്ഞു, 6 ആയിട്ടുള്ളൂ. ബേസ്റ്റ് ടൈം 7 ആണ്. സോ പുട്ട് ബാക്ക് ടു റെഡി ക്യൂ. P3നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു? റെഡി ക്യൂല് വെച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് P5നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. P5നെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ്? P5ന്റെ 3 സ്ലോട്ട് കൊടുത്തു, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. P5 5 ആണ് ബേസ്റ്റ് ടൈം, 3 സ്ലോട്ടേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്, പുട്ട് ബാക്ക് ടു റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് P1. P1നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. P1ന് എത്ര കൊടുക്കണം? ഓൾറെഡി 3 കൊടുത്തു, പിന്നെയും 3, 6 കൊടുത്തു. ഇനി എത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ? 2 ആവശ്യമുള്ളൂ, കാരണം 8 ആണ്. ഓക്കെ, 8നെ എങ്ങനെയാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക? 3, 3, 2. ഓക്കെ, സോ ഒരു 2 സ്ലോട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, P1 കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് P3നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. P3ന് എങ്ങനെയാണ്? 3 + 3 + 1 ആണ്. 3 കൊടുത്തു, ഒരു 3 കൊടുത്തു, നെക്സ്റ്റ് ഒരു 1ഉം കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി. 7 യൂണിറ്റ് ആയി, കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് P5 ആണ്. P5നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. P5ന് ഒരു 2 യൂണിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ 3 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 അല്ലേ? 3 + 2. ഓക്കെ, 3 ആദ്യം കൊടുക്കുക, ബാക്കി ബാലൻസ് നമുക്ക് 2 യൂണിറ്റേ വേണ്ടുള്ളൂ, 2 യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും റെഡി ക്യൂ വിൽ ബി എംപ്റ്റി, Gantt chart will be completed. Okay, then find the average turnaround time and waiting time. Clear ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? P1 വന്നു, P1 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലേക്ക് P3 റെഡിയായി, P3നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. ഇനി P1 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല, സോ P1നെയും കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. P3 വർക്കായി, P3 വർക്ക് ആവുമ്പോൾ P2, P4 ഒക്കെ വന്നു ആ സമയത്ത്. സോ അതിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. P3 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല, P3നെയും കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ റൗണ്ട് റോബിൻ? ഖദീജ, ഷിറിൻ, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, please post the attendance. Okay, after posting you can leave. Okay. Anybody left to give the attendance?
Okay. Hope everyone posted. Okay. Thank you.